Oktober 2021. Selepas tidur semalam beberapa kali bangun dan badan tidak seberapa bagus, panas malam 37 lebih. Balik-balik minum obat, kepala ada pening sedikit lah, badan tidak selesa perasaan hari ini. Jadi minum obat sakit demam semalam. Hari semalam memang tidak selesa lah hari. Ini berbanding yang kemarin malam. Oke. Tapi semalam macam ada rasa sejuk-sejuk sedikit lah. Kepala ada pening-pening. Kadang mengantuk. Sedangkan semalam kemarin malam bangun pukul 3 sampai pagi tidak tidur. Sekarang ini tidur banyak, tapi itulah mengantuk. Jadi tidak pernah sebelum tidur balik membaca doa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Ini buat sakit kepala nih. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فأجلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم Begitulah macam kurang sehat sedikit. Sekarang jam berapa sunahnya?
awal tidur semalam sebelum pukul 11 tidur, tapi pukul 12 istri kasih bangun, badan panas kan, lebih 37,9, 5.38 pagi sudah 2 hari bulan Oktober. Jadi pas tu minum obat, macam balik-balik bini kasih bangun dah jam berapa, habis panas badan kan. Dan sekarang ni ada pening-pening lah, rasa pening. Kalau ikut putus hari keempat sudah okey, tapi dia macam COVID ni dia on off. Kemarin okey, tidak ada masalah. Hari ni harap-harap tak ada lagi. Okey lah, itu saja perkongsian untuk pagi ni. Assalamualaikum. Tadi batuk-batuk, kahak di dalam sini, susah mau keluar. Sekali keluar punya pekat. Jadi kurang begini sejak kecil dia gini. Pekatnya memang tak pernah nampak lah sebelum ni pekat begitu. Biasanya kalau kita semak biasa pun kalau pekatnya dia masih ini pekatnya macam gam tu. Kalau kasih begini pun hancur. Itu baru sedikit, kalau banyak memang boleh tak bernafas. Sekarang ni saya makan cengkeh ni. Makan cengkeh pedas. Sekarang ni saya duduk di luar rumah ni, di bagian belakang. Sinilah tempat saya lepak. Ini tidak ada orang boleh pergi sini. Anak-anak saya tidak akan pergi sini lagi. Sudah. Sebab kalau saya berperap terus dalam bilik boleh stres. Jadi saya keluar dari tingkap. Itu nah pintu ajaib saya tu. Alhamdulillah saya punya grill tu saya buat pintu kecemasan. Jadi saya akan turun dari situ keluar kemari di dalam studio mini ni. Sini sudah saya sudah letih, baru saya masuk bilik tidur. Sini tempat membuat mata kail, pancing apa semua di sini lah. Saya punya So sekarang ni malam anak meragam sebab dia punya perut sakit, dia tak boleh membuang. Sudah pergi beli, minta tolong kawan jiran saya, kawarkan sekejap je, si Azmasli nama dia. Tak tolong dia, kesian pergi beli obat di farmasi, masih juga dia tak boleh membuang. So telefon KKM tadi, kalau boleh pergi klinik. Puan Roy nak cakap yang jagain chest saya, dia yang pantau saya punya kesihatan di sini. Tak boleh. Yang PUI ni, person under investigation ni. Investigation ya begitu. PUI lah namanya. Tak boleh ke mana-mana kecuali pergi ke kecemasan lah. So nanti sekarang ni anak saya tidur, mungkin terlampau letih semalam tak tidur. Kalau sudah mengantuk, saya suruh istri saya pergi sana bawa. Saya ni memang sini lain, tak boleh ke mana-mana. Bila kita kena COVID ni, saya tengok kita mempunyai dua tekanan. Pertama sekali tekanan kita menghadapi virus. Yang kedua tekanan kita, perasaan kita bila kita tidak dapat jumpa anak-anak, walaupun satu rumah. Jangan tengok saya dari jauh saja. Saya pun tengok orang dari jauh. Jangan menangis ke apa, saya tengok saja, saya dengar, saya tanya, saya jawab. Jadi kena kuat lagi, mental kita kena kuat. Okey. Jadi kita kena buat apa aktiviti yang kita boleh mampu buat. Macam saya mau buat sekarang ni. Apa yang saya boleh buat, saya buat ikat mata kail. Kalau saya pening, saya tidur. Kalau membaca apa semua memang tak boleh lah, sebab membaca ni penumpuan ikat kepala kita. Bagi saya, mungkin orang lain lah caranya. Yang penting banyakkan berdoa lah. Solat 5 waktu jangan tinggal. Baca Quran.
jangan lupa bagi yang muslim itu kada mendapat, sebab kita yakin COVID ini dari Allah, dan Allah sih yang boleh mencabutnya daripada diri kita dan juga daripada bumi ini. Oke, jauh terus jalan. Sudah 7.37. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sekarang 2 Oktober, hari keempat. Masih belum mendapat tidur sebab hari ini sebenarnya anak bungsu tuh dari kemarin lagi menangis terus. Sebab dia punya bagian sekitar pusat dia tuh sakit, dia kata. Nah, jadi dia tidak selesai duduk, baring pun tidak selesai, mau digendong saja dari kemarin lagi. Jadi sudah kita minta tolong jiran belikan obat, masih jujur anda berhenti. Tapi alhamdulillah tadi sekira mau bawa dia pada pagi tadi itu, sudah telepon kesehatan, memang tidak boleh kena bawa pergi klinik swasta, kena pergi kecemasan. Tapi dia tengok tandanya okey, dia sudah boleh membuang kentut lah, sudah boleh. Saya ingatkan dia kembung perut saya. Tapi tadi ini jam 8 lebih nih, jam lepas isyak tadi itu, dia merengek balik, menangis balik. Dia kata masih sakit lagi dia punya bagian pusat nih, perut nih. Jadi adalah tanya kawan, istri tanya kawan, dia kata sebagian daripada tandanya tuh macam ada anak kawan dia tuh 6 tahun, macam tu juga lesu, dari selera makan. Lepas tu sakit bagian tu lah. Sekali pergi hospital bilang appendix, udah kena appendix. Itu yang risau nih. Sekarang ni baru juga tadi jam 9 lebih tu istri jalan dengan anak, bawa anak bungsu tu pergi ke kecemasan. Dan saya telepon tadi, orang belum lagi dilayan. Sebab kami ni orang tu ada PUI. Macam saya ni memang kontak memang sudah COVID lah, memang saya tidak boleh keluar. Jadi PUI ini masih boleh jalan lagi dengan jalan tujuan-tujuan macam begitu. Jangan dikasih duduk di satu sudut kawasan kecemasan hospital tu, sampai sekarang belum dipanggil lagi. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan jarang. Yang semua yang baik-baik saja, mudah-mudahan sakit-sakit biasa saja. Janganlah kalau appendix masih kecil lagi, ya budak-budakan lepas makan berlari sana berlari sini, tidak pandai lepas tu makan. Jadi kita susah mau larang budak-budak ni, lebih lagi budak lelaki. Tapi sayang saya tidak dapat buat gambar dia tadi, sebab saya kan positif. Saya tidak boleh tengok pun, saya tengok pun dari jauh saja. Saya di rumah ni macam ada tapi macam tiada. Itulah penanganan kes kalau kita kena positif COVID. Kita ada di rumah, kalau kita kuarantin di rumah, kita ada tapi tidak wujud. Kita terpaksa tidak mewujudkan diri kita dalam rumah ni. Begitu. Sebab banyak masalahnya kalau kita bersosial dengan anak-anak di dalam rumah. Nanti masalah lain yang akan timbul. Jadi sepaksa kita elak beginilah. Itulah mungkin kenapa kes COVID ni makin meningkat, sebab kebanyakan orang tidak mau lapor, sebab tidak bersedia untuk menghadapi keadaan macam begini ni. Jangan lebih suka kuarantinkan diri, sebab lagi senang jarang, sebab mungkin ada yang dapat demam biasa kan saja. Jadi jarang kuarantin sendiri saja, jarang pantau kesihatan jarang sendiri. Bila jarang terlampau teruk baru jarang pergi hospital. Tapi macam saya tidak berani ambil risiko, sebab saya ini makan gaji kan. Nanti saya contohlah, kalau saya tidak buat lapor di KKM, sedangkan saya di kontak rapat, saya cakap saya tidak ada simptom. Mungkin hari pertama saya teruk, hari kedua tidak teruk, dan hari besok saya sudah kerja. Sebab saya kalau ikut keadaan sekarang saya boleh kerja. Tapi tempo 10 hari itu belum berlalu. Kemungkinan COVID itu masih ada dalam badan saya, dan saya akan pergi ke
pejabat saya akan jumpa kawan-kawan, saya akan jumpa pelanggan saya, dan saya tanggung jawab sosial itu tidak ada di situ. Nah, jadi kalau saya berpikiran macam begitu juga, mana kata nanti sampai bila-bila lah ini COVID tidak akan hapus kalau semua orang berpikiran macam begitu. Jadi saya coba sebabkan memikirkan tentang tanggung jawab sosial tuh, saya terpaksa ikut prosedur yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini, kalau contohnya saya boleh menyebarkan kepada 10 orang, sebab kalau saya berbuat macam yang saya cakap tadi, tidak buat laporan, jadi dengan saya berbuat laporan kepada KKM, saya boleh mengelak mungkin 10 orang kena jangkit. Yang sepatutnya, yang sekiranya saya tidak buat, saya buat begitu. Jadi kemungkinan besar begini yang berlaku sekarang ini. Hari-hari ada sebab case beginilah, sebab orang pun macam tidak tahan melalui tempo karantin macam begini nih. Tidak orang tahan, jadi orang lebih memilih untuk biarkan begitu, biarkan bebas bergerak. Yang paling penting risiko tanggung sendiri lah macam begitu. Tapi risiko tanggung sendiri itu oke, tapi risiko terhadap orang lain itu yang kita kena pikir lah. Oke, mudah-mudahan lah jarang semua sana oke. Jarang boleh dapat rawatan yang bagus daripada dokter nanti insyaallah. Oke lah, macam mengantuk sudah, aku mata pun pedas-pedas sudah. Inilah yang saya rasa nih, bila mata ini berair-air, telinga ini berdengung saja. Telinga ini berdengung saja, tidak tahu kenapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah panjang umur, kita jumpa besok pagi lah ya. Bye. Begini. Begitu saja. Alhamdulillah, nggak boleh tidur. Risau pikiran. Sekarang sudah 1:23 pagi. Anak tadi pergi klinik. Baru alhamdulillah sudah dicek semua, cek swab test negatif. Pas itu cek darah pun semua oke. Cek darah pun semua oke. Jadi dokter suruh balik 2 hari. Alhamdulillah, jadi sekarang bini sama anak-anak untuk balik kemarin. Alhamdulillah. Risau pikiran. Memang sengsara. Bukan aku tidak sengsara, tapi orang yang berurusan di sana. Dari jam berapa tadi? Jam 10, sekarang jam 1:24. Itulah, bukan ada orang pun, tapi mungkin memang prosedur begitu, orang lambat. Lagipun kini kita bini saya punya orang rumah tuh, BS lagi pun istri sama anak-anak tuh PUI. Jadi enggak mungkin begitulah nasibnya kalau PUI, lambat dilayan. Dan tidak lagi pada masalah, memang kalau boleh dalam mau bawa lagi kecemasan. Dan itu sudah. Okelah, mengantuk sudah. Alhamdulillah, yang penting-penting adalah sudah dapat cek. Macam kami ini tidak ada pilihan kecuali kecemasan saja. Kalau mau tunggu sampai 10 hari bulan buka gelang, nah kasihan budak menangis, sakitan kan, dan dia tahu. Apapun, assalamualaikum, ciao.